안녕하십니까. 12월 1일 이슈이시다 시작합니다. 공화당 대선 주자 론 드산티스와 캘리포니아 주지사 뉴섬이 첫 TV 토론을 펼쳤습니다. 팍스뉴스는 30일 저녁 앵커 숀 해니티의 진행 속 론 디산티스와 개빈 뉴섬과의 토론을 레드 대 블루주의 토론이란 제목으로 생중계됐습니다. 이번 토론은 지난해 뉴섬 주지사가 토론을 제안했었는데 디산티스가 후에 합의하면서 두 주지사의 토론을 어제 볼 수 있었는데요. 거의 1시간 반 내내 두 사람은 물론 크게 이슈가 되고 있는 낙태, 범죄, 세금, 코로나19 관련 정책들을 놓고 여러 차례 충돌하는 모습을 보였습니다. 토론 내용의 핵심 부분들을 살펴보면요. 디산티스는 플로리다의 노골적인 특정 성적 도서를 금지하는 법을 얘기하면서 캘리포니아의 일부 학교에서 부적합한 책, 타이틀은 젠더 퀴어의 일부 내용을 보여줬습니다. 화면을 잘 보시면 만화인데 포르노 같은 이상한 장면의 그림이 보입니다. 일부는 검게 칠해져 있는데 이를 두고 디산티스는 학교에서는 이런 게 있어서는 안 된다라고 강하게 목소리를 높였습니다. 하지만 뉴섬은 책에 대한 문화적 숙청이라고 반박했는데요. 당신, 즉 디산티스는 불만을 무기로 삼아 잘못된 분리주의에 초점 맞추고 있다. 문화적 숙청, 사람들 협박하고 모욕하는 정책을 펼치고 있다고 강조했고요. 또한 디산티스는 타주 미성년자가 부모 동의 없이 캘리포니아에서 성전환 수술 등을 허용한 뉴섬을 맹 공격하기도 했습니다. The role of the schools to educate kids, not indoctrinate kids. It's not to impose an agenda, it's to do the basics. And what we've said in Florida is it's inappropriate to tell a kindergartner that their gender is a choice. It's inappropriate to tell a second grader that they may have been born in the wrong body. Now, California has that. They want to have that injected into the elementary school. My wife and I have a 7, 5, and a 3-year-old. We don't think that that's appropriate. And I know most parents do not think it's appropriate. So this is a book that's in some of the schools in California. Florida, this is not consistent with our standards, called Gender Queer. Some of it's blacked out. You would not probably be able to put this on air. This is pornography. It's cartoons. It's aimed at children. And it's wrong. California, it's in our Constitution, parental engagement. It's called the LCFF process. We actually require parental engagement on curriculum development. And we don't, complete lie, we don't require K through 3rd grade sexual education. That doesn't happen until middle school. What you're doing is using education as a sword for your cultural purge. 디산티스가 어떤 사람이 캘리포니아에서 플로리다로 이주해서 플로리다가 더 안전하고 더 나은 예산과 더 낮은 세금 등 이 모든 것들이 만족한다고 말한 장면이 있습니다. 그 어떤 사람이 누구냐? 바로 개빈 뉴섬의 장인이었습니다. 개빈 뉴섬의 일부 가족들은 2020년에 이사 와서 주택을 구입하고 6월에는 플로리다에서 유권자 등록을 했습니다. 이 에피소드를 말한 디산티스는 이어서 2021년 6월까지 약 4만 개 이상의 캘리포니아 중소기업들이 영원히 문을 닫았다. 이 수치는 다른 어떤 주보다 더 많다고 강조했습니다. 한마디로 네 가족들도 캘리포니아 싫어서 떠나갈 정도다. 알겠냐? 이렇게 빗대 말한 건데요. 실제로 그보다도 더 많은 캘리포니아인들이 그 주를 떠나고 있는 게 현실입니다. 민주당주들의 심각한 문제 중 하나, 홈리스의 증가. 캘리포니아와 플로리다의 홈리스 숫자를 잠시 보면요. 캘리포니아는 현재 홈리스 수가 17만이 넘습니다. 그리고 캘리포니아와 플로리다 주에서의 무주택자 수를 해당 주의 인구에 대한 비율로 비교하는 것도 보시면 두 주 간의 차가 많이 나는 것을 볼 수 있습니다. 디산티스는 샌프란시스코가 인간 배설물로 도시가 더러워진 똥지도 푹 맵을 보여주면서 위대한 도시 중 한 곳에서 이런 일이 일어나고 있다고도 깠습니다. 자유의 주라고 주장하는 뉴섬을 두고 디산티스는 다른 주에는 없는 자유가 있다. 공공장소에서 배변할 자유가 있고 야외 마약 시장을 가질 자유가 있고 고속도로 아래 노숙자 야영지 만들고 불 붙일 자유가 있지. 근데 그 결과는 어떠냐라고 지적을 합니다. 뉴섬은 나한테 자유란 개념 그만 씨부리고 디즈니 직원한테 가서 자유와 자유기업에 대해 물어라 하면서 반박했습니다.
But then I thought about it. California does have freedoms that some people don't, that other states don't. You have the freedom to defecate in public in California. You have the freedom to pitch a tent on Sunset Boulevard. You have the freedom to create a homeless encampment under a freeway and even light it on fire. You have the freedom to have an open air drug market and use drugs. You have the freedom, if you're an illegal alien, to get all these taxpayer benefits. So those are freedoms. They're not the freedoms our founding fathers envisioned, but they have contributed to the destruction of the quality of life in California, and the results speak for themselves. People are leaving the state because they have failed in addressing the homeless population. Well, I love the rant on freedom. I mean, here's a guy who's criminalizing teachers, criminalizing doctors, criminalizing librarians, and criminalizing women that seek their reproductive care. You're making it harder to vote. You're banning books. I mean, spare me this notion of freedom. Ask the folks at Disney about freedom and free enterprise. Ask the folks at the Special Olympics that you threatened to fine with 27. 또 코로나19에 대해서도 팬데믹 동안 뉴섬은 격리와 검무소가 있었다 하고 디산티스는 거짓말이라며 반격하기도 했고요. 디산티스는 왜 캘리포니아가 반복적으로 폐쇄됐냐고 물었고 뉴섬은 디산티스가 왜 마스크를 썼냐며 둘이 아주 난리 부르스를 치기도 했습니다. 션 해니티가 워워 시키는데도 그 둘은 서로 자기 말만 내뱉는 모습들이 종종 비춰지기도 했습니다. 범죄율, 물론 범죄율에 대한 이야기도 나왔습니다. 살인, 강간, 강도 등의 범죄율은 플로리다는 전국 평균보다 낮고 캘리포니아는 높은 비율을 보이고 있습니다. 뉴섬은 캘리포니아가 50년 만에 가장 낮은 범죄율을 기록했다고 강조를 했는데요. 플로리다가 더 살인율이 높다고 뉴섬이 반박하기도 했습니다. 총기 사건을 언급한 건데요. 뉴섬은 드산티스의 최근 총기 법안을 서명한 것에 대해 약함, 불쌍함이라고 불렀던 프레드 거튼버그의 말을 인용하며 강조하기도 했습니다. 지난 11월 선거에서도 크게 이슈가 돼 표심에도 영향이 있었던 낙태에 대한 의견도 물론 두 주지사의 엇갈린 모습이 보였습니다. 드산티스는 생명의 문화를 믿는다며 낙태에 반대, 뉴섬은 낙태 제한에 대한 반대에 지지하고 있죠. 하지만 해니티가 뉴섬에게 태아가 생존 가능한 임신 3기 이후 낙태 제한에 대한 질문에 대해서는 뉴섬은 즉답을 피하면서 드산티스의 6주 낙태 금지 법안 서명은 극단적이다라면서 말을 돌리기도 했습니다. 드산티스, 너가 대통령이 되면 적극적인 낙태 금지를 지지할 것인지 뉴섬이 물었을 때는 드산티스도 답을 피하는 모습을 보였습니다. 계속되는 언쟁 속에서 뉴섬이 디산티스의 캠페인을 두고 조롱하기도 했습니다. 넌 네 고향인 주에서 41포인트나 떨어졌잖아. 넌 트럼프를 극복할 수 없다는 식으로 몰아붙이면서 바이든 행정부에 칭찬을 쏟아내기도 했습니다. 그러면서 우리 둘은 2024년 당의 후보가 될 수 없다는 게 공통점이고 자기는 이번 선거에서 백악관 출마에 대한 야망이 없다고 강조했습니다. 바이든과 해리스가 한 일이 자랑스럽다고 말하기도 했는데 해리스가 무슨 일을 했다는 건지 시청자 여러분 혹시 아시는 분 댓글 달아주시기 바랍니다. 뉴섬은 바이든의 경제 의제를 칭찬하고 국경 보안에 대해서 바이든을 두둔하는 모습을 보여서 좀 어처구니가 없었는데요. 자, 이날에 약 1시간 반 동안 이어진 토론은 유권자들의 뜨거운 관심을 의식한 듯 국경 보안, 낙태, 총기 문제 등 여러 주제에서 한 채 양보 없이 불꽃 튀는 공방을 벌였습니다. 앵커 션 해니티의 여러 차례 두 주지사들을 제지하는 모습도 보이고 동시에 각자 자기 말만 하는 모습도 여러 번 보였는데요. 어쨌든 뉴섬은 바이든을 지지하는 입장을 강하게 표현하며 내년 대선 출마 가능성을 일축하려고 했는데 과연 상황이 어떻게 진행될지는 아직 아무도 모르는 일입니다. 그죠? 금요일 수다는 여기서 마치기로 하고요. 여러분들 가시기 전에 좋아요 꾹 눌러주시기 바랍니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.